Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴക്ക് വന്നു വരുന്ന അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാം ഓതുന്നത് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷമാവുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ ഓത്തും ബൈത്തും സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാനു ഷരീഫ് നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ റമളാനിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ പലവരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അടുത്ത റമളാനിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും അതുപോലെ ഒരുപാട് റമളാനുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ധാരാളം ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അവൻ്റെ ത്വായത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളെ നോമ്പുകൾ, നമസ്കാരങ്ങൾ, സ്വതക്കകൾ, ഖുർആൻ പാരായണങ്ങൾ, ദിക്ർ, സ്വലാത്തുകൾ, ഹദിയകൾ, ഭക്ഷണം നൽകിയത്, നോമ്പ് തുറ നടത്തിയത്,
തുടങ്ങി നാം ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്രമങ്ങളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷവും, പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു സംരക്ഷണവും, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി നിന്ന് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റമളാനും ഷരീഫ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒരു ബുധനാഴ്ച രാവിലാണ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ നാം നോമ്പ് നോൽക്കുകയുണ്ടായി. ആ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു അതിഥിയായിട്ടാണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വിരുന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെയൊക്കെ നിന്ന് സന്തോഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ വരുന്നത് പോലെയാവില്ല പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു വിരുന്നുകാരനാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരുന്നുകാരൻ നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വിരുന്നുകാരനുമായി നാം നല്ല ഭക്ഷണം നൽകി, ആ വിരുന്നുകാരനെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് അവരുമായി സ്നേഹ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല നിലയിലൊക്കെ പെരുമാറി അവരുമായി നല്ലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ഒരു ബന്ധം, ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ഇടപഴകിയുള്ള ഒരു ബന്ധമായതിനു ശേഷം ആ വിരുന്നുകാരൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന എത്രയാണ്. അതുപോലെ നമ്മിലേക്ക് വിരുന്ന് വന്ന ഒരു വിരുന്നുകാരനാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാനു ഷരീഫ്. അത് വന്ന അവസരത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വ്യാഴാഴ്ച നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ വല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളന്ന് നോമ്പ് നോറ്റു, അന്ന് തറാവീ നമസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഖത്മോത്ത് തുടങ്ങി. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഹദിയകൾ സദഖകൾ നൽകി, ഇത്തികാഫിരുന്നു, ഖത്മോദി, അതുപോലെ തന്നെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചു, അത്താഴത്തിനെഴുന്നേറ്റു, ദുആ ചെയ്തു, തസ്ബീഹ് നിസ്കരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ആ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന് തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്ന, വിരുന്നുകാരനായ റമളാന് തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ നാം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ റമളാനുമായി നമ്മൾ വല്ലാത്തൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മളോട് കൂടെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഒരു അംഗം പോലെയായി പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ. ആ റമളാനിലെ നിസ്കാരങ്ങളും മറ്റ് ഇബാദത്തുകളൊക്കെ. ആ റമളാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് വിട പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് മഗ്‌രിബോടുകൂടി, ഇന്ന് മഗ്‌രിബിന് മാസം കാണുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് പെരുന്നാളാകുമെങ്കിൽ, ആ പെരുന്നാളാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇന്നത്തോടുകൂടി വിട പറഞ്ഞു. അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മാസം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലൊക്കെ നാളെ പെരുന്നാൾ, നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പെരുന്നാൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും പിന്നെ ഒരുപക്ഷെ വെള്ളിയാഴ്ച പെരുന്നാൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച പെരുന്നാളാവാനാണ് സാധ്യത. എന്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ഷരീഫ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വല്ലാത്തൊരു വിഷയമുണ്ട്. ഈ പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നത് സന്തോഷത്തോടെയാണോ? നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ പരിശുദ്ധ റമളാന് തൃപ്തികരമായിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ നാവുകളെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെ ഹൃദയങ്ങളെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്തെല്ലാം ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കാഴ്ച പോയിട്ടുണ്ട്, കേൾവി പോയിട്ടുണ്ട്, സംസാരം പോയിട്ടുണ്ട്, ചിന്ത പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്, ഹൃദയത്തിന്, ചിന്തക്ക് നോമ്പുണ്ട്, കണ്ണിന് നോമ്പുണ്ട്, നാവിന് നോമ്പുണ്ട്, കൈകാലുകൾക്ക് നോമ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നോമ്പുകാരായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ടോ? പരിശുദ്ധ റമളാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുമോ? പരിശുദ്ധ റമളാൻ നമ്മോട് വിട പറയാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്ത റമളാനിൽ നമ്മളുണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും ഉറപ്പില്ല. ഈ വിട പറയുന്ന റമളാൻ റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുമോ, പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി പറയുമോ? നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു മനുഷ്യനെ നാളെ മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റുകൾ കൂടിയ കാരണത്താൽ അവനെ ചങ്ങലക്കിട്ടുകൊണ്ട് ജബാനിയാക്കളായ മലക്കുകൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സിറാത്ത് പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് ആ മനുഷ്യൻ നബിയെ കാണുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നബിയോട് പറയും, നബിയെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യണം. നബിയെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ വാത്തുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ എടുക്കണം നബിയെ, ഒന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യണം. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ശഫാഅത്തിനുള്ള അധികാരമുണ്ടല്ലോ. നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണവരെ പടച്ചവനെ, അവനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, നീ പുറത്തു കൊടുക്കുക, അവനെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലാ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നബിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നാം സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി. ആ മനുഷ്യൻ്റെ കരച്ചിലും പ്രയാസം കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആ മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ മുകളിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹ് ഈ മനുഷ്യനെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കുക, ഈ മനുഷ്യനെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ല, നമുക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മലക്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലയോ നബിയെ, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യണ്ട, ശുപാർശ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ശുപാർശയ്ക്ക് എതിരായിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട്. അതാരാണെന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ, എനിക്ക് ശുപാർശയ്ക്ക് അള്ളാഹു അനുമതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എൻ്റെ ശുപാർശയെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യനെതിരായി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിനോട് ആ മലക്കുകൾ പറയുന്നത്, അവനക്ക് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ഷരീഫിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു. ഒരു സുന്നത്തിന് ഫർളിൻ്റെ കൂലിയാണ്. ഒരു ഫർളിന് 70 ഫർള് മുതൽ 700 മുതൽ 70,000 വരെ ഫർളിൻ്റെ കൂലിയാണ്. അവനോട് റഹ്മത്തിൻ്റെ 10 കൊടുത്തു, മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ പാപമോചനത്തിൻ്റെ 10 കൊടുത്തു, നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള 10 കൊടുത്തു. അതൊന്നും അവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല. പരിശുദ്ധ റമളാനെ നിസ്സാരമാക്കി, നോമ്പുകൾ എടുത്തില്ല. മാത്രമല്ല പരസ്യമായി മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. നോമ്പിനെ അവൻ ബഹുമാനിച്ചില്ല, പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ അവൻ നിന്ദിച്ചു. അവൻക്കെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് റമളാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നബിയെ, റമളാൻ സാക്ഷി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നബി ദുആ ചെയ്താലും ആ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഗൗരവമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിട പറയുന്ന പരിശുദ്ധ റമളാൻ നമ്മോട് വിട പറയാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള കുറഞ്ഞ സമയം, ആ സമയം നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, പടച്ചോനെ എൻ്റെ റമളാൻ എനിക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ വേണ്ടി കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യണം. അതിഥി നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ സന്തോഷമല്ല നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പ് നോക്കണ്ട, അത്താഴത്തിന് എണീക്കണ്ട, നോമ്പ് തുറക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണ്ട, അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുഖമായി സന്തോഷമായി, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അവനക്ക് റമളാൻ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആയതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് വേദനയാണ്. നമ്മളോട് കൂടെ ഇടപഴകി നിന്ന ഒരു വിരുന്നുകാരൻ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട വിരുന്നുകാരൻ നമ്മിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ വിഷമമുണ്ടാകണം. വിട പറയുന്ന ആ വിരുന്നുകാരനും വിഷമമുണ്ടാകണം. നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ റമളാനിന് വിഷമമുണ്ടാകണം. റമളാനിനെ യാത്ര അയക്കാൻ നമുക്കും വിഷമമുണ്ടാകണം. അത്തരത്തിലുള്ള റമളാനായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് റമളാനിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമളാൻ്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ദുആർക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദുആർക്കാറുള്ളത്. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ശഹ്റ ശരീഫൽ അദീമ ഷാഹിദൻ ലനാ, പടച്ചോനെ ഈ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് നീ സാക്ഷി നിൽക്കുക, അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ശഹ്റ ശരീഫൽ അദീമ ഷാഹിദൻ ലനാ ലാ ഷാഹിദൻ അലീന, ഞങ്ങൾക്കെതിരായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. റമളാനെതിരായി സാക്ഷി നിന്നാൽ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശുപാർശയ്ക്ക് പോലും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും കഴിയുകയില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല റമളാൻ അനുകൂലമാക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ കൊണ്ട് വിജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഖത്തമോദിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തമോദിയ ആളുകളൊക്കെ അറിയിച്ചു. അതിൽ ഒരു ഉമ്മ അറിയിച്ചത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. അതുപോലെ ഒരു കുട്ടി, 12 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഖത്തമോദിയിട്ടുണ്ട്, ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വന്നത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണ്. ഐഷ കൊടുവള്ളി 2 ഖത്തമോദിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നബിയുടെ പേരിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കാലിന് സാജിദ കബീർ, മുറാദ സിലാഖാൻ, സാജിദ കബീർ പെരുമ്പാവൂർ ഖത്തമോദിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ, സഹോദരൻ തുടങ്ങിയവർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനാണ് തറാവീന് ഇവിടെ ഇമാമ് നിന്നിരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ തറാവീന് ഇമാമൊക്കെ തറാവീസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് കുറേ ദിക്റൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് പിരിയാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാജിദ കബീർ അല്ലാതെ പലവരും തറാവീന് ഇമാമത്ത് നിന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ. മരിക്കുന്നത് വരെ ഇതുപോലെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഇമാമത്ത് നിൽക്കാനൊക്കെ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല
ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓതിയ ഖത്തം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പ അതുപോലെ സഹോദരൻ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവിടെ നമ്മളെ മുറാദുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിലേക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ശബന കോഴിക്കോട് ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ ഉമ്മ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉപ്പ എന്നിവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഹദിയയും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മകൻ ഹാദി അബ്ദുള്ള 12 വയസ്സ് ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മകൻ സാലിഹായ മകനാകാനും പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഓതിയ ഖത്തം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അയച്ച ഹദിയ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. മരിച്ചുപോയ ഉപ്പ ഉമ്മ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഓതിയ ഖത്തമിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ആ മകനോദിയ ഖത്തമും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴം വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മകനല്ലേ തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. അള്ളാഹുക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ പൊന്നുമോന് ഇനിയും ഖത്തമുകൾ ഓതാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവൻ്റെ പഠനത്തിന് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉഖ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം 1800ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇന്ന് ഡേ 1800 എന്ന് കാണാം. ഇത്ര ദിവസമായി അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഈ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഈ 1800ാമത്തെ ദിവസം വരെ അതിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പങ്കെടുത്ത ആളുകളുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊന്നും പലവരും ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു നമ്മളുടെ ചൊല്ലിയത് ഓതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി മകളുടെ കുട്ടിക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സാണ്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം. വീട്ടിൽ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊന്നും പകരാതിരിക്കാൻ പെരുന്നാളും മറ്റുള്ള സന്തോഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രയാസമായൊരു സാഹചര്യമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലോ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മറ്റു മക്കളിലേക്ക് പകരാതെ അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫാ നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മളെ നഫീസുമ്മ കക്കാട് 2 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മാൻ്റെയും വാപ്പാൻ്റെയും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരു ഖത്തം, മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലും ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുകളൊക്കെ വന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ്. മുത്തനബി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് മരിച്ചുപോയവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റബ്ബേ മുത്തനബി തങ്ങളെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഉപ്പാക്കും മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാൻ്റെയും വാപ്പാൻ്റെയൊക്കെ മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകണേ റഹ്മാന്. പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ. ഖമറുന്നിസ ഒറ്റപ്പാലം ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടാണ്. ഒരു ഖത്തമ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഖിലാസ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഒരു ഓതിയ ഖത്തമൊന്ന് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകളൊക്കെ വന്നവന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബർ അയച്ചു തന്ന ഹദിയനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും മരിച്ചവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. താഹിർ തിരുവനന്തപുരം ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഓതിയ ഖുർആൻ ഖത്തം ദിക്ർ സ്വലാത്ത് എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തിൽ നിൽക്കണേ റബ്ബേ. അവരയച്ചു തന്ന ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഒക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിനും ആഹത്തിലൊക്കെ ആക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു അവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ മുറാദിനെ ഹാസിലാക്കണേ റബ്ബേ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ സന MT ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ അവരോധിയ ഖത്തമ് ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഖുർആൻ മറ്റു സൂറത്തുകൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ അവർ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ആ പ്രതിഫലം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കും അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുണ്ടായിരുന്ന ഹയാത്തുള്ള സമയത്ത് ഇടക്കിടക്ക് വിളിച്ചിരുന്ന ഇബ്രാഹിം ഹാജി കൺമനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആ പിതാവിൻ്റെ മകള് റാഷി എന്ന് പറയുന്നവർ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പാക്കും
ഉപ്പാൻ്റെയും ഉമ്മാൻ്റെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ ഓതിയ ഖത്മ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഓതിയവർക്കും ഓതപ്പെട്ടവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അയച്ചു തന്ന സ്വതക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം പ്രിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഹാജിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി. ഇപ്പോഴും ആ ഇബ്രാഹിം ഹാജിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉപ്പയാണ്, ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുള്ളവരാണ്, ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഓതിയതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല, അവരോടൊപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളെ ഈ സഹോദരി റാഷിദ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി, അവരുടെ ഭർത്താവ് സൗദിയിലാണ്, വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പം ഈ യുദ്ധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സലാമത്ത് നൽകി, പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു രക്ഷ നൽകി, അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വീട് പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ അള്ളാഹു തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഉമൈബ ബീവി കൊല്ലം അവർ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആവസിയത്ത് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഓതിയ ഖത്തം അയച്ച ഹദിയ സ്വതക്കൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ കബറിടത്തിലേക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഫർഹാന റജീബ് ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയ ആ കുട്ടിയുടെ വല്യമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മാടെ വാപ്പ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, മൂത്താപ്പ, എല്ലാവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി, ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ ആ ഓതിയ ഖത്തം നീ സ്വീകരിക്കണം. അള്ളാഹ് എന്തെങ്കിലും പാകപ്പണർക്ക് വന്നു പോയിട്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഓതിയ അവരുടെ നാളെ അവരുടെ ഖബറിലേക്കും ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്കും ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹ്യങ്ങളൊക്കെ പേര് നിയ്യത്ത് വെച്ച് ഓതിയതാണ് സഹോദരി. പിന്നെ ഗർഭിണിയാണ്, ആദ്യ പ്രസവമാണ്. പ്രസവം എളുപ്പമാകാൻ, സാലിയായ സന്താനമാകാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഒന്ന് അബോർഷനായൊക്കെ പോയതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിയായ സന്താനത്തെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രസവം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പ്രസവ സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓതിയ ഖത്തമിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, റമളാൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അവരാരുടെയൊക്കെ മഹാന്മാരുടെ പേരിലാണോ അത് ഹദിയാക്കി ഓതിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അത്ഭുതമായ സംരക്ഷണം നൽകി അള്ളാഹു പ്രസവമൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഖദീജ നീലേശ്വരം 2 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പാൻ്റെയും ഉമ്മാൻ്റെയും മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഓതിയ ഖത്തമ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴം വന്നു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഗ്ഫിറത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയായിക്കൊണ്ടുള്ള ഖത്തം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് ഖത്തം ഓതാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഫാത്തിമ ആലിവ ഖത്തം ഓതി തീർന്നു. മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഓതിയ ഖത്തം കബൂലാക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴം വന്നാൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജ കുറുമ്പത്തൂര് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ പേരിലും. അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ, ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിന് മരിച്ചുപോയ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ഓതിയ ഖത്തം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു നൽകട്ടെ. അതുപോലെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക്, മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അവർ സന്തോഷത്തിലാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം കാരണം എല്ലാവരും പ്രയാസത്തിലാണ്. ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു പ്രയാസവും തടസ്സമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി തൗഫീക്കിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തോടെ പോകാൻ അള്ളാഹു വഴികൾ തുറന്നു നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ആസിയ വള്ളിക്കപ്പെട്ട
ബദരീങ്ങളെ പേരിൽ ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. 4000 സൂറത്തുൽ ഖദർ, ഇന്നാ അൻസൽനാ ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നുള്ള സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ളത് 5000 ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അസീം എന്നുള്ളത് 4000 ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ അവർ ഓതിയ ഖത്തമ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല, ബദരീങ്ങളെ പേരിൽ ഓതിയ ഖത്തമാണ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, ബദരീങ്ങളെ കാവൽ നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല, ചെല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ, അവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ, ആമീൻ. സുലൈഖ പൊട്ടച്ചിറ നമ്മളെ ആ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്, അവരുടെ ഉമ്മ ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയ അവരുടെ വാപ്പ, അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ, മറ്റു കുടുംബങ്ങൾ, ആരൊക്കെയാണ് ഉമ്മാൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ, മറ്റു കുടുംബാദികൾ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും മൗഫറത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഓതിയ ഖത്തമൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആരുടെയൊക്കെ മൗഫറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ഉമ്മ ഖത്തം ഓതിയതൊക്കെ അല്ലാഹു അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ആ കബറിടം അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിൽ റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ ഒത്തിൽ വന്നു വേണം പിഴവുകളൊക്കെ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. സുലൈഖാൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മുബശ്ശിറ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി അസുഖം മാറാൻ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് ഉറച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, കുറച്ച് നാൾ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ അഡ്മിറ്റായിരുന്നു. ആ കഴുത്ത് ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല, അതൊക്കെ റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ്സ്, സിഹത്ത്, ഖുവ്വത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഐഷാബി പെരിന്തൽമണ്ണ, ഉമ്മാടെയും വാപ്പാടെയും ആണ്ട് റമദാനിലാണ്. 2 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. 2 കൂട്ടർക്കും കൂടി ഓരോന്ന് വീതം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഓതിയ ഖത്തം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ആ പ്രതിഫലം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നു പോലും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് ഖത്തം ഓതാൻ അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ശബന കോഴിക്കോട് നമ്മൾ വായിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ 2 പേരെയും കൂടി വായിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ, അതെന്താ തീരാത്തേന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. റഷീദ് മുഹമ്മദ് ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. വാപ്പാക്കും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റഷീദ മുഹമ്മദ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സഹോദരി ഓതിയ ഖത്തം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിനും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചുപോയവരൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ആ കബറും അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിലുമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ജമീല തളിപ്പറമ്പ് ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. 1 ഓതിക്കഴിഞ്ഞു, 2ാമത്തെ ഓതി തീരാറായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊക്കെ തീരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഖത്ത് ഓതിൻ്റെ ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ഇഖ്ലാസ്, സൂറത്ത് ഖദർ ഒക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മകളുടെ കാര്യമൊക്കെ റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടത്തിൽ നിന്ന് റാഹത്താകാൻ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഓതിയ ഖത്തമുകൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിന് പരത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പാകപ്പുഴകൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി മനസ്സിലെ വിഷമം, ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീക്കി രോഗങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് മകളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാഹു ഖൈറിൻ്റെ വഴികൾ തുറന്നു നൽകി സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഐഷ കൊടുവള്ളി 2 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. 1 നബിയുടെ പേരിൽ. അവരുടെ കാലിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊലി മുറി വന്നിട്ട് തൊലി വെട്ടി വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ തൊലി വെട്ടി വെച്ച ഭാഗം 4 മാസമായിട്ടും മുറി കൂടിയിട്ടില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പഴുപ്പും ഇതൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രയാസത്തിലാണ്. അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ കാലിമലത്തെ മുറിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ അമ്പിയാവുലിയാക്കളുടെ പേരിൽ ഒരു ഖത്തം ഓതിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ അസുഖത്തിന് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഓതിയ ഖത്തമിൻ്റെ ബർക്കത്തോടെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഖത്തമിൽ വന്നുപോയി തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സാധാരണ ഒരു മാസത്തിലല്ല ഒരു ഖത്തം ഓതിക്കുക, പരിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് ഓതിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ അസുഖത്തിന് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അത്ഭുതകരമായ ആ അവരുടെ ശിഫയായ സന്തോഷം കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക മുത്തനബിയുടെ 2 ഖത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിൽ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി ഇരുലോക വിജയികൾ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാൻ ഒരുമിച്ചുകൂടെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആരൊക്കെ ഇതുവരെ ഹദിയകൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇതുവരെ ദുആ വസിയത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഖത്തമുകൾ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ, ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ
ചൊല്ലി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഒരു സുന്നത്ത് ചെയ്താൽ ഒരു ഫർദ് ചെയ്ത കൂലിയാണ്. നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ സുന്നത്തായ അമലുകളാണ്. ഖുർആൻ പാരായണം സുന്നത്തായ അമലാണ്. അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ ഫർദിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്മയുടെ കിതാബിന് കനം അള്ളാഹു വലിയ കനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ റമദാനാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാനിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും നിൻ്റെ ത്വാഅത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായി കൊണ്ട് ഈ ബാധത്തിലേക്ക് കഴിയാനൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് ഞങ്ങൾ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്ക് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഖിലാസ് മുഹമ്മദ് ഓതി ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് നിന്റെ കലാമ് പാരായണം ചെയ്തൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണ്, വിവരമില്ലാത്തവരാണ്, നന്നായി ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ലു ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന്. ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ലു ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അവരുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റബ്ബേ, അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങളും നേരം പോക്കളും നിറക്കപ്പെട്ട ഖബറാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആരോടൊപ്പം നാളെ നിന്നെ ജന്നാത്തിൽ
ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ല റബ്ബേ. അവർ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, അവരനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ, അവരനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹ്, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പാരായണം ചെയ്ത് ഈ പുണ്യമായ ദിവസം റബ്ബേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകി ഖൈർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അബ്ബേ, പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു എൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ ഉമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ അമ്മാശൻ, എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ റബ്ബേ റാഹത്തും ബർക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതമൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ മഹത്വത്തിനെ കൊണ്ട് വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇണകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, അവിടെയൊക്കെ മുറാദ് നിനക്കറിയാം. അവരുടെ മനസ്സിലെ വിഷമവും പ്രയാസവും സങ്കടവും ഒക്കെ അറിയുന്ന അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമതകൾക്കും നീ സലാമത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ, ദിക്റും സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ വിടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. 2 ആഴ്ച എത്തുമ്പോൾ വിടുന്നവരുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും കലണ്ടറിൽ എഴുതി വെച്ച് 7 ആഴ്ച ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി മൊത്തം സലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കൂടി ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി, ഞങ്ങൾ ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ റബ്ബേ, ആ സലാത്തുകളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ ദുആകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയകൾ നൽകി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ ലിങ്കുകളും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, ദിക്ർ സലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മജ്ലിസിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് നീ ഈമാനികമായ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീനുള്ള അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ, ഭാര്യമാരിൽ, ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, സമ്പത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും ഒക്കെ ഈമാനികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ, ഉംറ ചെയ്യാതെ, മർദിയായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ റബ്ബേ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവസാന സമയം നിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.